પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ માટેનું પરિણામ 4 મેના રોજ આવવાનું છે, પરંતુ તે અગાઉથી જ ત્યાં રાજકીય માહોલ ગરમાઈ ગયો છે, કેમ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તાધારી પક્ષ ટીએમસી આરોપ લગાવ્યો છે કે કોલકાતામાં નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે ઈવીએમમાં છેડછાડ કરવામાં આવી છે અને આ પછી ઘમાસાણ શરૂ થાય છે. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી જે ઈવીએમ રાખવામાં આવ્યા હતા ત્યાં જ તેઓ પહોંચી જતા રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો હતો. તો આવો જાણીએ શું છે સમાચાર. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ. પશ્ચિમ બંગાળનું એજન્ટ જેમાં સોમવારના દિવસે પરિણામ છે, ત્યારે થોડાક સમય અગાઉ સત્તાધારી પક્ષ ટીએમસી દ્વારા ઈવીએમમાં છેડછાડનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે કાઉન્ટિંગ પહેલા બેલેટ બોક્સ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી રહી છે. રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની વગર હાજરીએ આ બેલેટ બોક્સ ખોલવામાં આવી રહ્યા છે. જેવો આ વિડીયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો કે તરત જ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સખાવત મેમોરિયલ ગર્લ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી ગયા હતા, જે ભવાની વિધાનસભામાં આવે છે, અને અહીં મમતા બેનર્જીએ 3 કલાકથી વધારેનો સમય વિતાવ્યો હતો અને આ પછી તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ મહારાષ્ટ્ર, બિહાર કે દિલ્હી નથી, અહીં જો કોઈ ઈવીએમ ચોરવાની કોશિશ કરશે તો અમે જાનની બાજી પણ લગાવી દઈશું. તો બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ મમતા બેનર્જીની કાઉન્ટિંગ સેન્ટરમાં હાજરી સામે સવાલ ઉઠાવતા તેને ગેરબંધારણીય ગણાવી હતી, જેના કારણે બંને પક્ષોના કાર્યકર્તાઓ સામસામે આવી ગયા હતા અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે કાઉન્ટિંગ સેન્ટરની બહાર મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા બળો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આવો સાંભળીએ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ શું કહ્યું છે. हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है. वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ. तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे. उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हम लोग आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते. लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे. उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया. और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला. जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना. दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है, तो बाहर में वो लोग बारिश में भीग रहा था. जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर पे कैसे देखेगा. और इनसाइड द बिल्डिंग टोटली क्लोज, बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज. लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा इधर से? कोई कुछ नहीं था. तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और माथा को ऊपर कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है. तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए. वो तो ह्यूमन बीइंग है ना. पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए. इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ. उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे. और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार. दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार. काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र में चलता है. प्रेस भी एक साइड में रहते हैं. लेकिन ये तो ठीक नहीं है. हम आने से तुम स्लोगन शॉटिंग करेंगे, तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शॉटिंग करने के लिए. इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस. लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग सिलेंस से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे. हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं.
તો ચૂંટણી પંચે આ તમામ આરોપોને પાયા વિહોણા ગણાવ્યા છે. ઉત્તર કોલકાતાના જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સ્મિતા પાંડેએ કહ્યું છે કે સ્ટ્રોંગ રૂમમાં કોઈ ગેરરીતિ થઈ જ નથી. મધરાતે જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી તે પોસ્ટલ બેલેટને અલગ કરવાની એક કાયદેસરની પ્રક્રિયા હતી, જેના વિશે તમામ રાજકીય પક્ષોને અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી. તો હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં 4 મેના દિવસે પરિણામ છે, ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે જનતા ત્યાંની કયા પક્ષ પર પોતાની પસંદગીનો કળશ ઢોળે છે. એક તરફ મમતા બેનર્જીએ તેમના પર જેટલા પણ પ્રહારો થયા તેને રાજ્યની અસ્મિતા સાથે જોડી દીધું છે, તો આ તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિશ્વાસ છે કે 15 વર્ષની જે સત્તા વિરોધી લહેર છે, આ કારણે ત્યાં સત્તા પરિવર્તન થાય તેવી તેમને હવે અપેક્ષા છે. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. જોતા રહો જમાવટ. જો તમે અમને YouTube પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને Facebook પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો, સાથે જ અમારી WhatsApp ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.